Sadgurunath Maharaj ki Jai. So, good afternoon again, and this is the 12th episode of Leelas of Bhagwan Nityananda, and we are of course there with Mr. Gopal Krishna Shenoy, and he is going to guide us through the different Leelas that he is going to tell us. So, Mr. Shenoy, please go ahead. Thank you, Shirish. So we have traveled so far. Today is the 12th episode. Today we will share more about how different devotees saw Bhagwan Nityananda in different ways. This is very different. Yeah. This is going to be a very different episode. So different devotees had different experiences. Somebody saw him like Vitthal, somebody saw him like Hanuman, somebody saw him like Krishna, somebody saw him like Devi also. And each one got him way they were expecting. For example, I knew Manorama Shenoy, who was there, who had gone to Ganesh Puri and to take a permission that she wanted to go to Pandharpur. He said, why you want to go to Pandharpur? See, because for us, we Konkani speaking people, Pandharpur, Venkataraman, Balaji of Tirupati. Oh, I see. I didn't know that. Are very important. They are the But you are from Karnataka, no? You are from Karnataka. Okay. But Kannada Vitthalu. Kannada Vitthalu. We keep on claiming that Vitthal is ours. Yes. You are taking it. Yes. We have given Yes. it to you. That's a part. No, but that was in fact he was there in Karnataka also in that mandir. I think you have done some. I've done a book on the Wari. Wari. You have done book on that. A lot of photos and all that. Yes. You have done. And I've gone to that place at in Karnataka, of course. And it was there for some time. Then again, I believe Eknath's grandfather got it back. Got it back. So he said, why you want to go there? Everything is here. But she was still not satisfied. कारण आपल्याला पंढरपूर जाणं म्हणजे पंढरपूर. व्यंकट देव समोर जरी असला तर पंढरपूर. म्हणजे बाळाजी व्यंकटरमण समजा आपल्या समोर जरी आला तरी मी तिरुपती. Because it is a must for us. It is a ritual. I know people love to do rituals. तुला तिकडे का जायचं? नाही मला पंढरपूरला जायचं. बरोबर. तर बाबा सडनली टर्न झाले तर तिने त्याच्यात विठ्ठलांना बघितलं आणि मग तिने आरती लिहिली आहे, गणेशपुरीच्या राया तुला दृष्ट लागली ओवाळी ते देवा भक्त मंडळी. अच्छा, त्यांनी लिहिलं ते. तिने लिहिली ती. She is Manorama Shenoy is your? She is not related to us, but we knew her. Oh, I She see. used to come to my house to meet my mother. Almost every month she used to visit. She was staying in Vasai. Vasai Virar she was staying. And तिने लिहिलं आणि आज ती आरती गुरुवारी दर गुरुवारी गणेशपुरीला रात्रीच्या आरतीला ही गायली जाते. गणेशपुरीच्या राया तुला दृष्ट लागली. सुंदर आरती आहे, मी ऐकली आहे. व्हेरी सिम्पल, म्हणजे असं खूप काही त्याच्यात फिलॉसॉफी काहीच नाही. जनाबाईला तुम्ही राखलंय, मीराबाईला राखलं, हे सर्व. आणि विठेवरी नीटो वाहत कटेशी. शेवटी ती काय म्हणतो, विठेवरी नीटो वाहत कटेशी. कारण बाबा तशी उभे राहिले तिच्या समोर. सो वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळे पीपल सॉ हिम इन अ डिफरंट वे. बट आय वुड सो द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड इज गोइंग टू बी लिटिल more on his personality, way we saw him, how he was beyond all that we saw him. म्हणजे जेव्हा जनार्दनस्वामींना विचारलं की बाबा काय होते, तर बाबा हे ओळखणं खूप कठीण आहे म्हणाले. मी पण जे काय बघितलं इज अ फ्रॅक्शन ऑफ व्हॉट ही इज. म्हणजे बाबा परब्रह्म स्वरूप होते. बाबा वॉज नॉट, काही लोक त्यांना दत्त म्हणतात, हे म्हणतात, ऑल दॅट, बट दॅट इज ओनली पार्ट ऑफ हिज डिस्क्राईब. ही वॉज ॲक्च्युली परब्रह्म स्वरूप होते. हे परब्रह्म स्वरूप होते ही आपण टप्प्याटप्प्याने लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड की बाबांना परब्रह्म का म्हणतात. देर आर सो मेनी डिफरंट वेज ही प्रूव्ड की त्या पलीकडे. फॉर एक्झाम्पल कृष्णाबाई आणि मुक्ताबाई हे दोघे बसले होते आणि बाबा गप बसले ते डोळे बंद करून. का लांब होते ते बाबांपासून कैलासमध्ये. तर कृष्णाबाईने मुक्ताबाईने म्हटलं बाबा ध्यान करतात. पटकन बाबा जाते ते आईच्या पोटात संपलं. आईच्या पोटात संपलं. म्हणजे आता काही लोक ज्याने भावानं बघितलं पण आहे ते क्लेम करतात बाबा हिमालयामध्ये तपस्या केली, कानेगड म्हणजे गुरुवन आहे, गुरुवनमध्ये तपस्या केली. बाबा तपस्या करण्यासाठी ते जन्मसिद्ध होते. तपस्या करण्याची गरजच नव्हती. ही वॉज बॉर्न. जसं स्वामी समर्थ होते तसे नित्यानंद बाबांचं होतं की त्यांना गुरु नव्हता. दोघांना गुरु कधीच नव्हते. त्यांना शिष्य पण नव्हते. शिष्य क्लेम करत भक्त होते. तर
काही मे बी नेक्स्ट एपिसोड मी कॅप्टन हातंगडीने नाडी ग्रंथांना जेव्हा भेटायला गेले तो ऑन हिज ओन ही डिस्क्राईब बाबा तुझा गुरु कोण आहे ते नाडी ही वॉज सीइंग हिज फ्युचर पण त्यांनी ते संपूर्ण याच्यात फक्त बाबांचं वर्णन केलं आहे ते आपण नेक्स्ट एपिसोडला घेऊ कारण ते मोठं आहे खूप काही त्यांनी बाबांचं वर्णन केलं आहे की तो आणि त्या नाडी ग्रंथात पण जे बाबाचे ज्या माणसांनी बघितलं नाही बाबांना बाबांची समाधी झाली होती आणि त्यांनी बाबांचे जे डिस्क्रिप्शन दिलं आहे तर तुम्हाला यू विल बी रिअली सरप्राईज्ड की काय बाबांचं वर्णन केलं आहे त्यांनी ते परब्रह्मस्वरूप वर्णन केलं आहे त्यांनी सो टुडे व्हॉट विल डू विल स्टार्ट विथ व्हॉट तुळसम्मा डिस्क्राईब तुळसम्माने अष्टक लिहिले आहेत बाबावर आणि त्या अष्टकमध्ये तिने नित्यानंदा जसं रामदास स्वामी हनुमानराम तर तुझ्यासारखा तूच दे नो कम्पॅरिझन ओनली वे कॅन कम्पेअर इज यू शो यू ओनली की तू असा तुझा असं सो शी हॅज डिस्क्राईब नित्यानंद बाबा ॲज नित्यानंद बाबा आय विल रीड समथिंग आय नीड समथिंग टू रेफर टू बिकॉज दोज थिंग्स आर नॉट माय नाही बरोबर माझ्या भायात नाही अँड आय मे मिस समथिंग इफ आय ट्राय टू डू इट विदाउट रेफरिंग टू सो आय विल रेफर अँड विल स्टार्ट फ्रॉम तुळसम्माज अष्टक जे आहे तुळसम्माचे जे अष्टक आहे बरोबर त्याच्यावरनं आपण सुरू करू तर तुळसम्मा बाबांचं वर्णन करताना ती काय म्हणते तिने बरेचसे भजन लिहिले आहेत आणि बरंचसं तिने बाबांचं बद्दल तिने वर्णन केलं आहे बाबा कसे होते काय होते तर तिचं सी स्टार्ट्स विथ लाईक दिस नित्यानंद रूपम गुरुस्वरूपम आत्मस्वरूपम अखंडरूपम आधाररूपम आनंदरूपम नित्यानंदरूपम शरणं प्रपद्ये इकडे नित्यानंद जे नाव घेतलं त्यांचं नाव नाही ती अवस्था सांगते सी इज टेलिंग अबाउट द स्टेट बाबांना कोणीतरी म्हटलं की बाबांचं नाव नित्यानंद नित्यानंद म्हणून कोणतरी चांटिंग करत होतं म्हणजे नाव नाही ते ती अवस्था आहे म्हणाली ती इट इज अ स्टेट सो जेव्हा तुळसम्माने जेव्हा इकडे नित्यानंद रूपम म्हटलं तिने बाबांची अवस्था डिस्क्रायबिंग बाबा काय बाबांचं स्टेट काय होतं स्टेट काय होतं ते नित्यानंद इज अन एटर्नल ब्लिस म्हणजे जो आनंदाला अंत नाही नित्य एव्हरी मिनिट एव्हरी सेकंडला जो आनंद आहे तसा हा आनंद आहे नित्यानंद हा आनंदाचा स्वरूप आहे आनंद इज दी ब्लिस इट सेल्फ इज नॉट सेपरेट फ्रॉम दी इज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ ब्लिस ब्लिस म्हटलं तर नित्यानंद असं आणि नित्यानंद म्हटलं ब्लिस आणि गुरुस्वरूपम म्हणजे तो सर्वांचा गुरु आहे ही इज दी अल्टिमेट इन फॉर्म ऑफ गुरु ही इज नॉट ओनली एटर्नल जॉय बट ही इज ऑल्सो गुरुचा स्वरूप आहे हा आणि आत्मस्वरूप अँड इज ऑल्सो दी सेल्फ इन ऑल ऑफ अस दी एटर्नल एसन्स जे आहे सर्व विश्वात जो एसन्स आहे हा नित्यानंद आहे मग अखंड रूप अखंड म्हणजे त्याला खंड नाही एंडलेस इज सीमलेस अँड एंडलेस म्हणजे एव्हरीवेअर एनिवेअर इट इज ही परवेड्स एव्हरीथिंग त्या तसा हा स्वरूप नित्यानंद आहे आणि आधाररूप ही इज अ सबस्टन्स इज अ सपोर्ट इज दी सपोर्ट फॉर द एंटायर कॉस्मोस प्रत्येक गोष्टीला इवन तत्वाला हा सपोर्ट आहे टू अस ऑल्सो इज अ सपोर्ट हा आधार आहे इज अ सपोर्ट टू असा हा नित्यानंदाला मी शरणं प्रपदी मी शरण जाते आहे नेक्स्ट सी सेज अवधूतरूपम अखंडानंदरूपम अव्ययस्वरूपम अनंतानंतरूपम अद्वयस्वरूपम अनाध्यादिरूपम अचिंत्यादिरूपम शरणं प्रपद्ये हा अवधूत स्वरूप आहे इज नॉट अवधूत हा अवधूताचा स्वरूप आहे दॅट मीन्स ही इज अबाव अवधूत अवधूत म्हणणं पण इज गिविंग एम अ लोअर डिग्री म्हणजे PhD माणसाला MSc म्हणण्यासारखं झालं ते सो अवधूतचा हा स्वरूप आहे आणि अखंड आनंद रूप आहे म्हणजे याचा आनंदला खंडच नाही बिकॉज ही इज जॉय फॉर नो रिझन असलं तर जॉय कॅन कम अँड गो आपला जो आनंद असतो हा इज फ्लिटिंग कधी आम्ही खुश असतो कधी दुःखी असतो बिकॉज दॅर इज अ रिझन फॉर टू बी हॅपी बट ही इज जॉय म्हणजे ही इज मॅनिफेस्टेशन ऑफ जॉय इन इट सेल्फ त्यामुळे त्या अखंड आनंद येतो आणि अव्ययस्वरूप ही इज अनपेरिशेबल कधी अनचेंजेबल चेंज आला तर त्याला मरण असतं
बट ही इज अनचेंजिंग, पेरिशलेस, इम्पेरिशेबल. आणि अनंत अनंत रूप आहे. हा अनंत आहे आणि इन्फिनाईट आहे, दोन्ही आहे. इज एंडलेस अँड इज इन्फिनाईट. असा हा स्वरूप हा नित्यानंद आहे. आणि त्याला बिगिनिंग नाही, देर इज नायदर बिगिनिंग नॉर एंड, देर इज अ रिझन फॉर हिम. म्हणजे का आला असं नाही, इज देअर, देर इज नो रिझन फॉर हिम टू मॅनिफेस्ट बिकॉज ही इज ऑलरेडी मॅनिफेस्टेड. तसा हा नित्यानंद हा अचिंत्य रूप आहे. वी कॅनॉट इमॅजिन, वी कॅनॉट डिस्क्राईब, वी कॅनॉट इमॅजिन हा कसा असेल. तिने किती विचार केला असं बघा नित्यानंद बाबांना वर्णन करण्यात. बट बिकॉज सी इज अ वन डिवोटी हू सॉ हिज विराट स्वरूप जे आहे, नित्यानंदांचं विराट स्वरूप जर कोणी बघितलं असेल तर ही तुळसम आहे. तिने त्या विराट स्वरूपला जे बघितलं तिने या अष्टकमध्ये तिने व्यक्त केलेलं आहे की हाऊ दिस नित्यानंद लुक्स फ्रॉम हिज अनमॅनिफेस्टेड फॉर्म. Unmanifested form of Nityanand she is describing in these 8 stanzas that she has composed. Atmanand Rupam Atmaswarupam Jnananand Rupam Jnanaswarupam Shantakar Rupam Shantaswarupam Anandanand Rupam Sharanam Prapadhe. He is the manifestation of self आणि ही इज द जॉय ऑफ द सेल्फ. म्हणजे तो स्वतः परब्रह्म आहे आणि तो परब्रह्माचा आनंद स्वरूप पण आहे. तो ज्ञान आहे आणि इज मॅनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज. म्हणजे साखरला गोड म्हणणं आणि गोडला साखर म्हणणं, इट्स लाईक इट इज मॅनिफेस्टेशन ऑफ स्वीटनेस. Absolutely. सुगर इज मॅनिफेस्टेशन ऑफ स्वीटनेस. तसा हा मॅनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज अँड इज द जॉय ऑफ द नॉलेज. He is peace, he is the manifestation of peace and he is peace himself. म्हणजे तोच पीस आहे. he brings that peace. आणि आनंद स्वरूप आहे. आनंदला कारण नसतं. फॉर अदर जॉयज देर इज अ रिझन अँड दे आर टेम्पररी, इट इज फ्लिटिंग. म्हणून जॉयला काय म्हणतात, फ्लिटिंग. पण हा कसा आहे, एटर्नल आहे. हा आनंद आहे तो बिकॉज ही हिमसेल्फ इज जॉय. मग जॉयला सॉरो कुठे येणार, बरोबर. सॉरोचं साईडच नाही त्याला. Then she says, Paramananda Rupam Paramaswarupam Pranvananda Rupam Pranavaswarupam Prakashananda Rupam Prakashaswarupam Prabhavananda Rupam Sharanam Prapadhe. परमानंद रूपम हा आनंदच आहे. इट इज द हाईट ऑफ जॉय. म्हणजे जे अल्टिमेट जॉय आहे त्याचा तो स्वरूप आहे. आणि इज दी हायेस्ट मॅनिफेस्टेशन. म्हणजे याच्या पलीकडे मॅनिफेस्टेशनच नाही. इज दी अल्टिमेट ऑफ द एंटायर मॅनिफेस्टेशन दॅट हॅज एव्हर हॅपन्ड. ॲब्सोल्यूट स्टेट ऑफ ब्रह्म म्हणतात ना, तसा तो आहे. आणि ही इज ओंकार स्वरूप. प्रणव म्हणजे ओंकार. इज नॉट ओनली ओंकार बट हा ओंकाराचा स्वरूप आहे हा. आणि हा प्रकाशमय आहे. इज फुल ऑफ लाईट, डिवाइन लाईट. आणि ही इज लाईट हिमसेल्फ. असा त्या नित्यानंदाला तिने असं वर्णन केलं आहे. आणि मग ती म्हणते चिदाकाश रूप इज दी इन्फिनाईट स्काय ऑफ नॉलेज, इन्फिनाईट स्काय ऑफ अवेअरनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस. चिदाकाश रूपम चित्तस्वरूपम चिदंबर रूपम चिदानंद रूपम चिन्मय स्वरूपम चित्प्रभावनंद रूपम नित्यानंद रूपम शरणम प्रबुद्धे. तिने ह्याच्यात संपूर्ण कॉन्शियसनेस बरोबर ही इज डेल्ट इज. ईच वर्ड इज टॉक्स अबाउट हीज असोसिएशन ॲज कॉन्शियसनेस इटसेल्फ. म्हणजे तो ब्रह्मस्वरूपच आहे. त्याच्या पलीकडे देर इज नो वे ऑफ डिस्क्रायबिंग. देर इज नथिंग वे. ही इज अ ब्लिस, प्युअर म्हणजे प्युअर ब्लिस आहे तो, प्युअर अवेअरनेस आहे तो. देन शी सेड विश्वानंद रूपम विश्वस्वरूपम विश्व आधार रूपम विश्वंभर रूप. ही इज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द एंटायर कॉस्मोस. कॉस्मोसला जो आधार आहे तसा हा नित्यानंद आहे. विश्वाकार रूपम, द एंटायर युनिवर्स, एंटायर कॉस्मोस इज हिज फॉर्म. म्हणजे तसा तो नित्यानंद आहे. विश्वव्याप्य रूपम इज ऑल परवेडिंग अँड ऑल एनकम्पन्सिंग. दोन्ही आहे तो. इज ऑल परवेडिंग and is all encompassing also. विश्वव्यापक रूपम नित्यानंद रूपम शरणम प्रपद्ये.
ओंकार रूपम व्योम्यस्वरूपम बोधानंदरूपम बोधस्वरूपम सजलानंदरूपम सजलस्वरूपम बोधाकार रूपम शरणम प्रपदे. ही इज मॅनिफेस्टेशन ऑफ विजडम. म्हणजे ही इज हिमसेल्फ इज अ विजडम. ही इज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ विजडम. ही इज मॅनिफेस्टेशन ऑफ ओंकार. ही इज आरती लिहिली आहेत ना? नाही, हे अष्टक आहे. अष्टक आहे. दिस इज वॉट दी अल्टिमेट सी एज डन. की हा नित्यानंद ब्युटिफुल बाबाचं आहे. तिचे जे भजन तिने सुरू केलं ते नित्यानंदचं अल्टिमेट. म्हणजे प्रत्येक साधकला हा अनुभव झाला की त्याचा जन्म सार्थक झाला. वा. प्रत्येक माणसाने आपण काय आता वी आर हॅपी बाय सीइंग इज फिजिकल फॉर्म. गणेशपूरला घेतलं, दर्शन घेतलं, आलो घरी, परत सुखी झालो. पण ती म्हणते ते नाही. यू हॅव टू बिकम हिम. ओनली वेन यू बिकम हिम. तर तुमचं ते सद्गुरूंचं जे ऋण आलं तुमच्याकडे, सद्गुरूंचं कृपाचं तुम्हाला जे ऋण फेडायचं असेल तर तुम्हाला त्या नित्यानंद अवस्थापर्यंत तुम्हाला पण जावं लागेल. यू विल हॅव टू बिकम वन विथ हिम. राईट. आणि ते म्हणते हा सहज सापडतो. हा सहज आहे. सहजानंद रूपम सहजस्वरूपम सदानंद रूपम सत्यस्वरूपम. इज मॅनिफेस्टेशन ऑफ अल्टिमेट ट्रूथ. तिकडे देर इज नथिंग अनरिअल. इट इज दी रिअल टोटल ट्रूथ. सर्वानंद रूप. आणि हा सर्वाला आनंद देणार आहे. सर्वस्वरूपम सर्वाधार रूपम चरणम प्रपदे. इज द सपोर्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम दॅट इज अराउंड. टोटल कॉस्मॉस त्याच्या आधारामुळे एव्हरीथिंग इज मूव्हिंग. एव्हरीथिंग इज इन ऑर्बिट. नथिंग इज कॉलॅप्सिंग. असा तिने नित्यानंद बाबांना ब्युटिफुल वेगवेगळ्या ह्याच्यात स्वरूपात तिने वर्णन नाही केलंय. बघितलं. बरोबर आहे. आणि ह्या लेवलमध्ये नित्यानंदला अनुभव केलेली ही व्यक्ती म्हणजे तुळसम्मा. नाही, दिस इज द अल्टिमेट ultimate form of bhakti, also ultimate form of sadhana also. This is the ultimate aim of sadhana, isn't it? तिने किती बाबांना बघितलं असेल. मे बी सम टाइम लिटिल फ्लिट. म्हणजे शिवा डिडंट गेट टू बी विथ हिम. म्हणजे ते काय गणेशपुरीला राहिलेच नाहीत. ते मँगलोरला होते. बाबा मँगलोरला काय बरेच वर्ष नव्हते. होते तरी येऊन जाऊन होते. फिक्स नव्हतं. कुठेच भेटायचे नाही. कधी आले नाही आले. पण जो गुरुची कृपा झाल्यावर, जसं अर्जुनाला कृष्णाने तो दिव्य डोळा दिला आणि त्यांनी विश्वस्वरूप बघितलं, तसं तुळसम्माने नित्यानंदाचं विश्वस्वरूप बघितलं. आणि आपण इकडे थांबू आता. अँड मग ह्याच्याला आपण आणखी वेगवेगळे जे बाबांचे स्वरूप आहे वेगवेगळ्या ॲस्पेक्टने बघू की बाबा आपले कसे होते. नित्यानंद बाबा हे ब्रह्मस्वरूप कसे होते हे आपण Absolutely. I think this is a very interesting episode because you have described what Tulasamma has been saying for so long. आणि खूपच छान ह्याच्यात म्हणजे खूप ऐकावंच वाटतं असं. आणि हे अवेलेबल आहे. कोणाला वाचायचं असेल तर इट इज अवेलेबल ऑन वेबसाईट. यू कॅन गिव्ह लिंक अबाउट इट फ्रॉम वेअर दे कॅन द एंटायर बाबांचे जे वर्णन आहे तुळसम्माचे तुम्ही त्या लिंक देऊ शकता. इनफॅक्ट what we can do, we can reproduce the text while we are saying. We will reproduce the text. मी संपूर्ण घेतलं नाही because it will take a lot of time. No, that's right. I took only few important ones of that. Yes. And one can go deeper into it and more you read about it, more you will understand. म्हणजे जेवढ्या वेळा तुम्ही वाचणार ना तेव्हा आपलं नित्यानंद बाबा काय आहे, सद्गुरू अवतार काय आहे. वाय इज नॉट अ सेंट, ही इज अन अवतार. जसं कृष्णाने म्हटलं की याच्यानंतरचा जो माझा जन्म होईल तो अवताराच्या स्वरूपात होईल आणि तो मी मनुष्य अवतार घेणार. नो मोर ॲज अ विष्णू कृष्ण. आय विल मॅनिफेस्ट ॲज अ सद्गुरू. माझे जे आता पुढचे अवतार आहेत विल बी मेनी अँड आय कम ॲज अ सद्गुरू. असा हा मॅनिफेस्टेशन आहे. मग आपण ते बघू कृष्ण कसे आणि भद्रकाली कसे हे पण एका ॲज वी मूव फॉरवर्ड विल ट्राय टू स्टडी दॅट. ठीक आहे. ओम नमो भगवते नित्यानंदाय. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. गणेशपुरीच्या राया तुला दृष्ट लागली, ओवाळीते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त